वाहिगुरू गुरु की परम प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ फतेह बुलाओ ते आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी आपां गुरु की शरण दे विच बैठ के सारियां संगतां साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी की उचारण की हुई बाणी जिहड़ी है दखणी ओंकार उस दा विचार कर रहे हैं। कल आपां 32वां अंग 32वीं पौड़ी इस बाणी दी विचार कीता सी और कुछ कारण करके दो तुकां जिहड़ियां वो रह गईयां सी, इस करके पहला दो तुकां दा विचार करके फिर अगली पौड़ी शुरू करांगे। अज सतगुरु बख्शिश करदे है। कल आपां विचार कीता सीगा कि गुरु साहब बख्शिश करदे सी विच अज्ञानी मतहीन है गुर बिन ज्ञान न होए। इस तुक तिकर आपां विचार कीता सी और अगे दो तुकां होर सी, अज उन्हां दा विचार करांगे। तो गुरु साहब कहंदे है भाई ज्ञानी ज्ञान गुरु की किरपा नाल ही मिलदा है। वो ज्ञानी हुंदा जिस तो गुरु जिस नूं गुरु तो ज्ञान प्राप्त हुंदा, और बाकी सारे ज्ञानी जे विज्ञानी भी है ना तो वो भी मतहीन है। गुरु साहब कहंदे वो ज्ञानी है, ज्ञानी नहीं है। किन्नियां ही गल्लां करी जावे, गल्लां करन नाल ज्ञान नहीं आउंदा, ज्ञान तो परमात्मा की किरपा नाल आउंदा। ते अगे विचार गुरु साहब बख्शिश करदे आ सानू, कहंदे भी टूटी तंत्र बाब की बाजै नहीं बजोग, विछड़िया मेलै प्रभु नानक कर संजोग। सतगुरु बख्शिश करते है कि रबाब जिहड़ी हुंदी है ना, रबाब एक साज है और उस तार उस दे विच साज कम करदा है, तार रूप दे विच कम करदा। जे किते वो तार जिहड़ी है टुट जावे तो गुरु साहब कहंदी है कि फिर तार दे टुटण नाल जिहड़ा विजोग रबाब नूं हुंदा है, रबाब जिहड़ी वजनी चाहिदी है वो वजदी नहीं है, तार बिना नहीं वजदी जदों तार टुट जाती है। तो गुरु साहब बख्शिश करते हैं भाई इस तरह ही परमात्मा दे नालों जदों साडा लिंक टुट जाता है, साडी सुरती जिहड़ी परमात्मा दे नालों टुट जाती है, तो उदों ऐसा विजोग पैंदा है सानू कि सानू परमपिता परमात्मा दियां खुशियां प्राप्त नहीं हुंदियां। पर जदों गुरु की किरपा हुंदी है तो गुरु साहब कहंदे है भी परमात्मा अपनी किरपा करके इस रूह नूं जिहड़ा है अपने नाल मेल लैंदा है। विछड़िया मेलै प्रभु नानक कर संजोग। जिहड़ियां रूहां इस तरह नाल तार की तरह टुट जांदियां और बाद च जे किते परमात्मा की किरपा होवे तो उन्हां विछड़ियां होईयां रूहां नूं परमात्मा जिहड़ा है वो अपनी किरपा करके संजोग बना के अपने नाल मेल लैंदा है। संजोग हो जाता है रूह का और परमात्मा का, और इस तरह के नाल गुरु साहब कहते हैं भाई इन्हां रूहां दे उत्ते वो परमपिता परमात्मा किरपा करके उन्हां नूं अपने नाल मेल लैंदा है। हुण अगे अगला 33वीं पौड़ी जिहड़ी है गुरु साहब सानू बख्शिश करते हैं। गुरु साहब कहते हैं तरवर काया पंख मन, तरवर काया पंख मन, तरवर पंखी पंच, तत् चुगै मिल एक से तिनको फास न रंच, उड़ै त बेगुल बेगले ताकै चोग कणी, पंख टुटे फाही पड़ी अवगुण भीड़ बनी, बिन साचे क्यों छुट्टिए हर गुण कर्म मणि, आप छुड़ाए छुट्टिए वड्डा आप धनी, गुर प्रसादी छुट्टिए किरपा आप करे, अपने हथ वड़ियाइयां जय पावै तै दे, अपने हथ वड़ियाइयां जय पावै तै दे।
ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਤਰਵਰ ਕਾਇਆ ਪੰਖ ਮਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਖੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਮਨ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਰਵਰ ਪੰਖੀ ਪੰਚ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੰਖੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਵਸਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਵਸਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਖ ਟੁੱਟੇ ਤਤ ਚੁਗੈ ਮਿਲ ਏਕ ਸੇ ਤਿਨ ਕੋ ਫਾਸ ਨਾ ਰੰਚ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਖੀ ਰੂਪ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਤ ਚੁਗਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਰਮ ਤਤ, ਭਾਵ ਪੂਰਨ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤਤ ਚੁਗੈ ਮਿਲ ਏਕ ਸੇ, ਇੱਕ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਤ ਚੁਗਦੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੁਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਨ ਕੋ ਫਾਸ ਨਾ ਰੰਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਡੈ ਤਾਂ ਬੇਗਲ ਬੇਗਲੇ ਤਾਕੈ ਚੋਗ ਘਣੀ, ਪੰਖ ਟੁੱਟੇ ਫਾਹੀ ਪੜੀ ਅਵਗੁਣ ਪੀੜ ਬਣੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਪੰਛੀ, ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉੱਡਦੇ ਹੈ ਬੇਗਲੇ ਬੇਗਲ ਬੇਗਲੇ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਕਦੇ ਉੱਧਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੌੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਾਕੈ ਚੋਗ ਕਣੀ, ਉਹ ਚੋਗ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਧਨ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅਵੱਗਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਖ ਟੁੱਟੇ ਫਾਹੀ ਪੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਖ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪੰਖ ਟੁੱਟੈ ਫਾਹੀ ਪੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਅਵਗੁਣੀ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਵਗੁਣੀ ਖੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਪ ਹੀ ਖੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੰਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਕਈ ਐਸੇ ਮਨ ਵੀ ਪਏ ਆ, ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਵਗੁਣ, ਇਹ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭੀੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੀੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਇਹ ਛੁੱਟਣ ਕਿਵੇਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਛੁੱਟਣ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਕਿਉਂ ਛੁੱਟੀਐ, ਹਰ ਗੁਣ ਕਰਮ ਮਣੀ। ਜੇ ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਕਿਉਂ ਛੁੱਟੀਐ, ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟੀਏ? ਜੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਖੱਟੇ ਹੋਣ, ਮਨਾਂ ਰੂਪੀ ਅਧਿਕਤਰ ਬਹੁਤ ਕਰਮ, ਸੱਚ ਦੇ ਕਰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਛੁੱਟ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਕਿਉਂ ਛੁੱਟੀਐ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪ ਛੁਡਾਏ ਛੁੱਟੀਐ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਛੁਡਾਏ ਛੁੱਟੀਐ ਵੱਡਾ ਆਪ ਧਣੀ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਧਣੀ ਹੈ, ਧਣੀਆਂ ਦਾ ਧਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਜਮਾਂ ਤੋਂ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਕਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੇ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਔਗਣ ਭਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦੇਵੇ ਉਹ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੱਜਣ ਵਰਗੇ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਭੂਮੀਆਂ ਵਰਗੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖਾਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੌਡੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਸਮਝਾ ਕੇ ਛੁਡਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਮ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਕੋਲੇ ਆਪ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੁਡਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹਾਥ ਵਡਿਆਈਆ ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥਰ ਥਰ ਕੰਪੈ ਜੀੜਾ ਥਾਨ ਵਿਹੂਣਾ ਹੋਏ, ਥਾਨ ਮਾਨ ਸੱਚ ਏਕ ਹੈ ਕਾਜ ਨ ਫੀਟੈ ਕੋਏ। ਥਿਰ ਨਾਰਾਇਣ ਥਿਰ ਗੁਰੂ ਥਿਰ ਸਾਚਾ ਵਿਚਾਰ, ਸੁਰ ਨਰ ਨਾਥੈ ਨਾਥ ਤੂੰ ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰ। ਸਰਬੇ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰੀ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ, ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਏਕ ਤੂੰ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਤਾਣ ਥਨੰਤਰ ਰਵ ਰਿਆ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਅਣ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਦੇਵ ਸੀ ਵੱਡਾ ਗਮ ਅਪਾਰ। ਅਣ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਦੇਵ ਸੀ ਵੱਡਾ ਅਗੰਮ ਅਪਾਰ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਥਰ ਥਰ ਕੰਪੈ ਜੀੜਾ ਥਾਨ ਵਿਹੂਣਾ ਹੋਏ, ਥਾਨ ਮਾਨ ਸੱਚ ਏਕ ਹੈ ਕਾਜ ਨ ਫੀਟੈ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਥਰ ਥਰ ਕੰਪੇ ਜੀੜਾ। ਉਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦਾ, ਪਲ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੈ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਥਾਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਟਿਕਾਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਥਾਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਥਰ ਥਰ ਕੰਪਦਾ, ਡਰਦਾ ਹੈ, ਭੈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਕਾਲਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਡਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਬੀਤਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਨ ਮਾਨ ਸੱਚ ਏਕ ਹੈ ਕਾਜ ਨ ਫੀਟੈ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਥਾਨ ਵੀ ਇਹ ਰੂਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੂਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਦੇ ਵਿਗੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਨ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥਿਰ ਨਾਰਾਇਣ ਥਿਰ ਗੁਰੂ ਥਿਰ ਸਾਚਾ ਵਿਚਾਰ, ਸੁਰ ਨਰ ਨਾਥੈ ਨਾਥ ਤੂੰ ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰ।
ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਨਾਰਾਇਣ। ਨਾਰਾਇਣ, ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਥਿਰ ਹੈ, ਸਦਾ ਥਿਰ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਉਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਕਦੇ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥਿਰ ਹੈ, ਸੰਸਰ ਹੈ ਔਰ ਅਬਨਾਸੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਥਿਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥਿਰ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਉਹੀ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਥਿਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਅਬਨਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਰ ਹੈ, ਸਦਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਥਿਰ ਸਾਚਾ ਵਿਚਾਰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਥਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਰ ਨਰ ਨਾਥੈ ਨਾਥ ਤੂੰ ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰ। ਹੇ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ, ਨਰ ਭਾਵ ਨਰਾਂ ਭਾਵ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਨਾਥ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰ। ਤੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਨਿਧਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਰ ਹੈ, ਨਿਧਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਤੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਸਰਬੇ ਥਾਨ ਥਰੰਤਰੀ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਨੰਤਰੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਸ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਹਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਬੇ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰੀ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ। ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਦਾਤਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੈ ਦੇਖਾ ਤੈ ਏਕ ਤੂੰ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਜੈ ਦੇਖਾ ਤੈ ਏਕ ਤੂੰ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਰੇ ਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਤੂੰ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਮਤਲਬ ਪਾਰ, ਤੇਰੀ ਪਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਤੇਰੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ, ਤੇਰੇ ਭੇਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਪਾਰਾਵਾਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਰਵ ਰਿਆ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਹੇ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਭੇਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਓਨੀ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਰਵ ਰਿਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਵ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਣ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਦੇਵ ਸੀ ਵੱਡਾ ਅਗੰਮ ਅਪਾਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸ ਆਕੈ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਸ।
ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਣ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਲਾਣੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫਲਾਨੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਇਸ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਣ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਰਿਆਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਕਾਰਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅਗੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੀ ਉਸ ਨੂੰ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜਨਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਨਾਏ ਹੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਪਾਰ ਵੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਾ ਪਾਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, 35ਵਾਂ ਬੰਦ। ਦਇਆ ਦਾਨ ਦਿਆਲ ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖਣ ਹਾਰ, ਦਇਆ ਕਰੈ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲ ਲੈ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਢਾ ਉਸਾਰ, ਦਾਨਾ ਤੂੰ ਬੀਨਾ ਤੁਹੀ, ਦਾਨਾ ਕੈ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਦਾਲਦ ਭੰਜਨ ਦੁਖ ਦਲਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੇਦ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਦਇਆ ਦਾਨ ਦਿਆਲ ਤੂੰ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਬਣਾ ਕੇ, ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਰੂਹ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਲੋੜਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇਗੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਾਨ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਿਆਲ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖਣ ਹਾਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਹਾਰ ਹੈ ਤੂੰ, ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਏਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੇ ਫਰਮਾਨ। ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਏ ਵਿਡਾਨ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਇਵੇਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਇਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਮੈਲ ਲੈ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਢਾ ਉਸਾਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਚਾਹਵੇ ਦਇਆ ਕਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਪਲਕਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਦੀ ਐਸੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਿਨ ਮੈਂ ਢਾ ਉਸਾਰ, ਜੋ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਰੂਹ, ਬਣੀ ਹੋਈ
ਸ਼ਕਤੀ, ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਮ, ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਚਾਹਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮਿੰਟ 'ਚ ਢਾਹ ਕੇ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ 6-6 ਮੰਜ਼ਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਖਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਸੀ ਵਿਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ 6-6 ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ ਦੀ ਰੇਤ ਵਾਂਗੂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਾਨਾ ਤੂੰ ਬੀਨਾ ਤੂੰ ਹੀ ਦਾਨਾ, ਦਾਨਾ ਤੂੰ ਬੀਨਾ ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਕੈ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਦਾਲਦ ਭੰਜਨ ਦੁੱਖ ਦਲਨ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਾਈ ਦਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਤੂੰ ਬੀਨਾ ਹੈ। ਬੀਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚੁਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੀਨਣਾ, ਬੀਨਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਦਾਨਾ ਕਹਿ ਸਿਰ ਦਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨਾ, ਸਭ ਦਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਦਾਨਾ, ਦਾਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਗ ਵੀ ਚੁਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੂੰ ਦਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਤੂੰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਾਲਦ ਭੰਜਨ ਦੁੱਖ ਦਲਨ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੇ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਰਿੱਦਰ ਨੂੰ, ਦਰਿੱਦਰ ਸਮਝੋ ਕੋਈ ਐਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਨਾਲ ਖੇਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਸਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਾਲਦ, ਦਰਿੱਦਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਾਲਦ ਭੰਜਨ, ਤੂੰ ਦਰਿੱਦਰ ਨੂੰ ਭੰਜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਰਿੱਦਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਤੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਸਤਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿੱਦਰ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇਰੇ 'ਚ ਗੁਣ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦਲਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਦਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਟ ਦਿੰਦਾ, ਪੀਸ ਦਿੰਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੁੱਖ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਦੋਂ, ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਉ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ। ਇਹ ਭਾਉ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਕੋਈ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤਨ ਗਏ ਬੈ ਝੂਰੀਐ ਤਨ ਮੈਂ ਚੀਤ ਗਵਾਰ, ਤਨ ਬਿਰਲੀ ਸੱਚ ਸੰਚਿਆ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਪਿਆਰ। ਤਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਰਾਚੈ ਰੰਗ ਏਕ, ਮਨ ਦੀਜੈ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਐ ਪੀ ਕਰਤੇ ਕੀ ਟੇਕ। ਤੰਦਾ ਤਾਵਤ ਰਹਿ ਗਏ ਮਨ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਆਨੰਦ, ਦੁਰਜਨ ਤੇ ਸਾਜਣ ਪਏ ਪੇਟੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਬਣ ਬਣ ਫਿਰਤੀ ਢੂੰਡਤੀ
ਬਸਤ ਰਹੀ ਘਰ ਬਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧਨ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਝੂਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਬੜਾ ਝੋਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਲੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਨਾ ਬੇਕਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਨਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧਨ ਮੈਂ ਚੀਤ ਗਵਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਗਵਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਧਨ ਬਿਰਲੀ ਸੱਚ ਸੰਚਿਆ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਪਿਆਰ। ਧਨ ਐਸੀ ਰੂਹ, ਧਨ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਧਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਿਰਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਪਿਆਰ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਮਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਪਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਪਿਆਰ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਧਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ, ਜੇ ਰਾਚੈ ਰੰਗ ਏਕ। ਉਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਈ ਜੇ ਤੇਰਾ ਧਨ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦੇ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਚੈ ਰੰਗ ਏਕ, ਇੱਕ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾ ਲੈ, ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਨਾ ਕਰ, ਧਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਊਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਊਗਾ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਊਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੀਜੈ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਐ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪ ਦਿਓ। ਮਨ ਦੀਜੈ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਐ, ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਛੱਡਣੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੂੰ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ। ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਕਰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਐ, ਮਨ ਦੀਜੈ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਐ, ਭੀ ਕਰਤੇ ਕੀ ਟੇਕ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਲੈ ਮੈਂ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੀ ਕਰਤੇ ਕੀ ਟੇਕ। ਮਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰ ਵੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਓਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਹਰ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧੰਦਾ ਤਾਵਤ ਰਹਿ ਗਏ, ਮਨ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਆਨੰਦ। ਫਿਰ ਉਸ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਧੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਮ ਦਾ, ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰੂਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਰੂਹ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਭੱਜਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਨ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਆਨੰਦ। ਉਸ ਰੂਹ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ
परमात्मा के नाम शब्द का आनंद परमानंद आना शुरू हो गया, खुशियाँ आनियाँ शुरू हो गई, सुख आना शुरू हो गया, अमृत रस की प्राप्ति हो गई, अमृत रस उस 10वें द्वार के झरना शुरू हो गया, उसनूं खुश हमेशा परमात्मा की रजा दे विच रहना हाई खुशी महसूस होती है। हुण इस तरह नाल अगे कहंदे दुरजन ते साजन भये भेटे गुर गोबिंद। जिहड़ी रूह पहला दुरजन सी, बुरे काम करती हुंदी सी, पाप कर्म करती हुंदी सी, लोकां दा खोह लैंदी सी, लोकां नूं मंदा बोलदी सी, लोकां नूं बेईमानी करदी सी, धोखे करदी सीगी, लोकां नाल कदे सच दा व्यवहार नहीं करदी सी, लोकां नाल कदे प्यार नहीं करदी। वो दुरजन रूह जिहड़ी है ना कहंदी भी साजन हो गई, साजन नाल मिल के साजन हो गई। दुरजन ते साजन पए, ओ रूह साजन बन गई। कहंदे फिर भेटे गुर गोबिंद, जो गुरु परमात्मा गुरु गोबिंद भाव परमपिता परमात्मा जो मिल गया, उदों रूह जिहड़ी है वो दुरजन तो साजन बन गई है, मित्र बन गई है, प्यार वाली बन गई है, चंगी रूह बन गई है, नेक रूह बन गई है। हुण ये गुरु साहब ये बख्शिश करते हैं। फिर गुरु साहब कहते हैं बण बण फिरती ढूंढती बस्त रही कर बार। यही रूह पहला बण बण तुरी फिरदी सी, बाहर लभदी फिरदी सी, परमात्मा कित्थे है, कदे उत्थे जांदी सी, कदे जंगलां जांदी सी, कदे फलाने डेरिਆਂ जांदी, कदे फलाने थां ते जांदी, कदे फलाने थां ऐ तुरी फिरदी सी, लभदी सी रब कित्थे है। ते गुरु साहब कहंदे आ बण बण फिरती ढूंढदी, बण बण फिरती ढूंढती बस्त रही घर बार। ते कहंदे भी वस्तु जिहड़ी तैनूं तू लभदा है ना, भाव जिहड़े तू परमात्मा नूं लभदा, तेरे घर दे अंदर ही है, तेरी देह दे अंदर है, तेरे शरीर दे अंदर है, तेरे 10वें द्वार दे विच विराजमान है, तू उस नूं खोज। ते गुरु साहब कहंदे है सतगुर मेली मिल रही। फिर गुरु ने जदों ये मतलब उसकी इच्छा हुई कि मैं इस नूं मिलना है, सतगुरु नूं ये वस्तु मैं प्राप्त करना, तो फिर गुरु ने कृपा की, सतगुर मेली मिल रही जन्म मरण दुख निवार। सतगुरु ने ऐसे ही कृपा कर दी कि उस रूह का जिहड़ा जन्म सी, जिहड़ा मरण सी, वो दुख जिहड़ा सी ना जन्म मरण का, क्योंकि जन्म मरण का रूह नूं सब तो वड्डा दुख है। मतलब अज जो जिन्होंने जूनां दी 84 लाख जूनियां का भोग लग जाता है, जां जिन्नियां जूनां परमात्मा के हुक्म च होंदियां उन्हां भोग लगता है, तो वो रूह जिहड़ी है एक जन्म च आई, थोड़े देर बाद मर गई, फिर दूजे जन्म च आई, थोड़ी देर बाद मर गई। इस तरह ये दुख जिहड़ा इस जन्म मरण का दुख जिहड़ा है इस रूह नूं लग्या रहिंदा। पर गुरु की कृपा नाल गुरु साहब कहंदे सतगुर मेल ली, सतगुर ने अपने नाल मेल ली वो रूह, तो फिर मिल रही तो फिर की होया, जन्म मरण दुख निवार। परमात्मा ने इस तरह नाल मेल ली कि उसका जिहड़ा आवागमन जिहड़ा 84 लाख जूनियां दा सी वो कट्टिया गया, उस नूं टिका मिल गया। वो रूह जिहड़ी है परमात्मा के चरणों दे विच एक रस हो के परमात्मा का नाम सिमरन करती हुई परमात्मा के दर्श दीदारे करती है। ये गुरु साहब सानू बख्शिश करते हैं। भाई इन्हियां विचारा करता हुआ दास क्षमा का जाचक है। साध संगत जी भुलां चुकां लई माफ़ी, गुरु किरपा करन सानू भी सुमत बख्शण। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।